ओके चलो तो हवे छोकराओ आज आपणे जे छे ई चेप्टर नंबर 14 जे छे छेल्लुं चेप्टर जे छे ई भणवानुं पण बाकी छे, एनुं JEE नीट पण बाकी छे। तो आज आपणे जे चेप्टर नंबर 14 जे छे एनी ओवरऑल रूपरेखा जे छे एमां केटला मुद्दाओने आपणे जे छे ई ध्यानमां राखवानुं छे, एनी टूंकी चर्चा जे छे टूंकी चर्चा आपणे आजना लेक्चरमां करशुं અને આવતીકાલે આપણે આની સાથે સંકળાયેલા જે MCQ જે છે એ MCQની ચર્ચા કરશું। તો આજે આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ કે ભાઈ 14 નંબરનું ચેપ્ટર જે છે એમાં JEE નીટને આધારે કેટલા મુદ્દાઓનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર છે। આપણે આખા ચેપ્ટર જે છે એનું આજે ઓવરવ્યૂ જે છે એ ઓવરવ્યૂ આ લેક્ચરમાં કરવાનો થશે। તો આની સાથે જે સંકળાયેલી વસ્તુ જે છે એ જો મેં બાજુમાં દર્શાવેલી છે कि આપણે पर्यावरणीय रसायण विज्ञान की जो बात करिए तो रसायन विज्ञान जे छे ई जेटलुं उपयोगी छे जे आपणे 1 થી લઈને 15 चेप्टर में शीखा, सॉरी 1 થી લઈને 13 चेप्टर में शीखा कि भाई आटला 13 चेप्टर अंदर आपणे नकरी हारी वस्तुनी ज वात करी हती, बराबर छे कि रसायन विज्ञान आपणने आटली जग्याए उपयोगी थाय छे, पण एनो जो आपणे समझणपूर्वक उपयोग नथी करता तो आखू 14मुं चेप्टर आपने देखाड्યું છે तो आटलू नुकसान पण करे छे, बराबर है। एटले ए कार्य बधी वस्तु कही दीधी कि जो तमे समझणपूर्वक उपयोग नहीं ज करवाना तो अहींया पूरेपूरुं नुकसान थवाना चांसीस छे। तमे वखाण गमे एटला कर्या पण एक घाये बधुं अहींया भूहड़ियो जे छे ई वारी देवानो छे। तो जे रसायण विज्ञान जे छे एनाथी पर्यावरणने जे छे कई रीते नुकसान थाय छे एनी समग्र चर्चा आपणे आ जग्याए करवानी छे। तो सांभळो, पर्यावरणीय रसायण विज्ञान की जो बात करिए तो मुख्यत्वे प्रदूषकों द्वारा फैलाय छे। आ प्रदूषकों जे छे ई कया? प्रदूषकनो मतलब एवो नहीं कि मात्र हवामां होय, धूळ होय, रजकण होय एने ज प्रदूषण कहेवाय। प्रदूषकों शब्द वापर्यो छे तो प्रदूषकों बधी जग्याए जोवा मळशे। जो वातावरणमां जोवा मळशे एटले के हवामां जोवा मळशे, जमीनमां जोवा मळशे, पाणीमां जोवा मळशे। पाणी जे छे एमां कई रीते जोवा मळशे, हवामां कई रीते जोवा मळशे, जमीनमां कई रीते जोवा मळशे, आ तमाम प्रकारनी जे छे ए आपणे अहींया चर्चा जे छे ए करवानी थशे। तो पहेला आपणे प्रदूषको विषे समजीए। तो के प्रदूषको शब्दनो अर्थ शुं थाय? तो के जेनाथी कोईपण प्रकारे प्रदूषण फैलाय छे। प्रदूषकोनो मतलब शुं थाय? जे घटकोथी काउंसमां कोईपण अवस्था द्वारा ए पछी घन होय, प्रवाही होय, फ्यूम्स होय, कोईपण जे घटकोथी एटले कोईपण अवस्था द्वारा प्रदूषण फैलाय छे, प्रदूषण फैलाय छे तेमने आपणे जे छे छोकराओ शुं कहेवानुं छे? प्रदूषको कहेवाना छे। तो आ प्रदूषको जे छे कया होई शकवाना छे? तो कि मुख्यत्वे आपणे जेने ओळखीए छीए एनी जो बात करीए तो ए धूळ होई शके, बरोबर छे, ए धुम्मस होई शके, ए धुम्मस जे छे ए पण होई शके छे, बरोबर छे, ए रजकणो जे छे ए रजकणो होई शके छे, ए आल्गी होई शके छे, ए फूग द्वारा होई शके छे, बरोबर छे, कीटनाशकना रसायण द्वारा होई शके छे, कीटनाशकनुं रसायण जे छे ए रसायण द्वारा होई शके छे, अने मुख्यत्वे वायु द्वारा पण होई शके छे। तो अहींया जे छे ए प्रदूषको कोईपण अवस्थाना होई शके छे एटले दरेक अवस्थामां प्रदूषण फैलावी शकवाना छे। तो हवे आपणे जे छे ए पहेला वात करवी छे वातावरणथी। આપણે જો વાતાવરણ શબ્દની વાત કરીએ, આપણે જે છે એ વાત કરીએ વાતાવરણ, તો વાતાવરણ હકીકતમાં કોને કહેશું આપણે? ક્યાંથી ક્યાં સુધીનું જે છે એ આવરણ છે એને આપણે વાતાવરણ તરીકે ઓળખાવી શકાય। તો પૃથ્વીની સપાટીથી જે છે એ 0થી લઈને આપણે 10 કિલોમીટર ઉપર જવાનું, બરાબર છે। આમ તમે જાઓ તો વઢવાણ આવી જાય 10 કિલોમીટરે, પણ તમારે આડું નથી હાલવાનું, તમારે ક્યાં હાલવાનું છે? ઉપર જવાનું છે। તો તમે 10 કિલોમીટર ઉપર જશો ત્યાં સુધીનું જે આવરણ આપણને જોવા મળે છે એને આપણે ક્ષોભ આવરણ કહીશું। એ 10 કિલોમીટરથી તમારે પાછું આગળ જવાનું 50 કિલોમીટર સુધી, બરાબર છે, છેક વિરમગામ પહોંચી જવાનું છે। તો જ્યાં સુધી તમે વિરમગામ પહોંચશો હવામાં એને આપણે સમતાપ આવરણ કહેવાનું છે। તો વાતાવરણ જે છે એની જો વાત કરીએ તો એમાં ક્ષોભ આવરણ આવેલું છે,
એની જ અંદર સમતાપ આવરણ જે છે એ આવેલું છે. તો ક્ષોભ આવરણની વાત કરીએ, નીચાની જો આપણે વાત કરીએ તો એમાં જે છે એ હવામાં ફેલાતા વાયુઓ જોવા મળશે. કયા કયા જોવા મળશે? કાર્બન મોનોક્સાઇડ હોઈ શકે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોઈ શકે, પાણીની બાષ્પ જે છે એ પાણીની બાષ્પ હોઈ શકે, બરાબર છે. આ કોઈ પણ પ્રકારના ઘટકો હોઈ શકે છે. અને સમતાપ આવરણની વાત કરીએ તો એની અંદર SOX આપણને જોવા મળશે, NOx જોવા મળશે, ઓઝોન જે છે એ ઓઝોન જોવા મળશે. આ SOX અને NOx જે છે એ નીચે લેવલે પણ જોવા મળી શકે છે, બરાબર. આ જે NOx છે ને સુપરસોનિક જેટ વિમાન છે ને એમાંથી મળતું હોય છે. તો આજે ક્ષોભ આવરણ અને સમતાપ આવરણ જે છે એમાં જે આવા પ્રકારના પ્રદૂષકો જે આવેલા છે કે નહીં, એ પ્રદૂષકોના કારણે જે છે એ ધીરે ધીરે જે છે એ ગ્રીન હાઉસ વાયુનો વધારો થાય છે. શેનો વધારો થાય છે? ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ. તો આજે ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ જે છે એનું કામ શું છે? તો કે એ જે છે એક પ્રકારના કવરિંગ એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. શું કરી નાખે? તો કે ભાઈ પૃથ્વીની જે સપાટી હોય છે વાતાવરણની એને કવર કરી નાખે છે અને એના તાપમાનમાં વધારો કરી નાખે છે. આ ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ જે છે ને એનો મતલબ શું? કે જે ગરમીને જકડી શકે છે, ગરમીને જકડી રાખનારા વાયુઓ, જે ગરમીને જકડી શકે છે ને એવા વાયુને ગ્રીન હાઉસ વાયુ કહેવાય, બરાબર છે. એની અંદર આપણે CFCની વાત કરીએ, CO2ની વાત કરીએ, ઓઝોનની વાત કરીએ, પાણીની બાષ્પ જે છે VAPની વાત કરીએ, બરાબર છે. મિથેન જે છે એ મિથેનની વાત કરીએ. અત્યારે હું તમને છે ને પ્રમાણ નથી દર્શાવશો, માત્ર ને માત્ર અહીંયા આપણે શું કરીએ છીએ તો કે અહીંયા જેટલા પણ આપણી પાસે આ જે વાયુઓ આવેલા છે કે નહીં એ વાયુઓનું આપણે લિસ્ટ કર્યું છે કે આ બધા વાયુઓનું કારણ શું છે, કામ શું છે? ગરમીને જકડી રાખવાનું છે. છોકરાઓ સમજો, શું કરે છે? આ ગરમીને પકડી રાખે છે, એટલે એને ગ્રીન હાઉસ વાયુ કહેવાય. તો એક રીતે જોવા જઈએ તો આ વાયુ આમ ઉપયોગી પણ છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે છે એ તાપમાનને જાળવી રાખવાનું કામ કરે છે, નકર તો એકદમ પૃથ્વી એકદમ ઠંડી થઈ જાય, બરાબર છે. આપણે જેમ પાછળના વાત કરીએ છીએ, યુરેનસ છે, નેપચ્યુન છે, પ્લુટો છે, એ બધા તમે જુઓ તો એકદમ ઠંડા હોય છે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ જે CFC, CO2, ઓઝોન, પાણીની બાષ્પ, મિથેન જે છે આ દરેકે દરેકની જો આપણે વાત કરીએ તો આ દરેકમાં શું થવાનું? ગરમીને જકડવાની ક્ષમતા છે. એક જોતા સારી વાત છે. પણ હવે માની લો કે આ બધા વાયુ જે છે એ દરેક વાયુનું પોતાનું પ્રમાણ વધી જાય તો વસ્તુ સારી છે. પણ હવે જો એનું પ્રમાણ વધી ગયું તો આપણે કહેતા કે અતિ વસ્તી જે છે, કોઈ પણ વસ્તુ અતિ થઈ જાય એ બધી નકામી છે, બરાબર છે. અતિ વરસાદ પણ ખેડૂતને પ્યારો નથી હોતો. તો અહીંયા જે છે એ વધુ પડતો વરસાદ આવે તોય નડે. તો એનો મતલબ થયો કે આ જે આપણે 2 મિનિટમાં ચાલુ કરીએ, ચાલો જો. તો પાછા આપણે જે છે એ વાત કરીએ કે ભાઈ અહીંયા જે વાયુ જે છે ને એનું કામ છે ગરમીને જકડી રાખવાનું, બહુ સારી વસ્તુ છે. એના કારણે પૃથ્વીનું તાપમાન જળવાઈ રહે. પણ તકલીફ અહીંયા પડે છે કે જો આ બધા વાયુનું પ્રમાણ વધી જાય કે નહીં તો હવે એમની જે ગરમી શોષણ કરવાની ક્ષમતા છે એ તો એની એ જ છે. તો હવે આ વાયુઓનું પોતાનું પ્રમાણ વધી જાય કે નહીં તો હવે શું થાય છે તો કે હવે ગ્રીન હાઉસ વાયુમાંથી એમનું રૂપાંતરણ જે છે એ ગ્લોબલ વોર્મિંગમાં થઈ જાય છે, બરાબર. હકીકતમાં તો ગ્રીન હાઉસ તો બહુ સારી વસ્તુ છે, જેનાથી તમે જે છે એ ફૂલ છોડ જે છે એના વૃદ્ધિ કરી શકો. એની અંદર જે છે એ શું કરી શકાય તો કે એની અંદર જે છે એ તમે વધારે ને વધારે નીપજ મેળવી શકો. ગ્રીન હાઉસ સારી વસ્તુ છે. પણ જો આ વાયુનું પ્રમાણ વધી જશે ને તો ગ્રીન હાઉસ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ગ્લોબલ વોર્મિંગ, અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ જે છે એના કારણે આપણને ખબર છે કે કયા કયા જે છે ફેરફારો થાય છે. આપણને ખબર જ છે, હવે તો શિયાળામાં વરસાદ થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તો આ જે બધા પ્રકારના ઘટકોનું જે પ્રમાણ વધવા માંડ્યું છે તો આટલા પ્રકારના ફેરફારો આપણને ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે જોવા મળતા હોય છે, બરાબર છે. દરેક પ્રકારના જેના વિશે આપણે બધા પરિચિત છીએ. તો હવે આજે
ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ જે છે જેનાથી તાપમાન જળવાઈ રહે છે એ કઈ રીતનું હોય છે તો કે ભાઈ એની જો આપણે વાત કરીએ તો એ આવી રીતે કે આ આપણી પાસે જે છે એ પૃથ્વીની જો વાત કરીએ તો આજે પૃથ્વી જે છે એની આજુબાજુ જે છે એ ચોક્કસ પ્રમાણની અંદર એક જે છે એ લેયર આવેલું હોય છે, સ્તર આવેલું હોય છે. આ સ્તર જે છે એને ઓઝોન સ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શેના તરીકે ઓળખવામાં છોકરાઓ? ઓઝોન સ્તર તરીકે જે છે એ આપણે એને ઓળખશું. તો ઓઝોન સ્તર જે છે એ શું કરે છે, એ ઓઝોન સ્તરનું કામ શું છે એની વાત કરીએ તો કે જે ઓઝોન સ્તર જે છે ને, ઓઝોન સ્તર આવી રીતે જો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે આ જે છે અહીંયા સૂર્ય આવેલો છે. આ કોણ આવેલું છે? સૂર્ય. તો એ જે સૂર્યમાંથી આવતા જે ઇન્ફ્રારેડ IR પ્રકારના જે વિકિરણો જે છે જે કુદરતી રીતે બહુ જ નુકસાનકારક છે, તો આ IR વિકિરણો જે છે એને શોષી લે છે. શું કરે છે? શોષી લે છે. જેના કારણે એમાંથી આવતા જે તાપમાનમાં વધારો કરવાના ગુણધર્મ ઘટી જાય. બરાબર, ઘણી વખત UV લાઇટ જે છે એને પણ શોષી લેતા હોય છે. તો શોષી લેવાના કારણે જે છે એ શું થાય કે અંદર તો આવી ગયા પણ પાછા જે બહાર જતા હતા ને એ બહાર જતા હવે એને જે છે આપણે અટકાવી દઈએ છીએ. કોના કારણે? ગ્રીન હાઉસ વાયુના કારણે. તો એ ગ્રીન હાઉસ વાયુઓ જે છે એને શોષવા મળશે તો તાપમાનમાં શું થશે? વધારો. અંતે શું બનશે? ગ્લોબલ વોર્મિંગ. તો આ ઓઝોનનું સ્તર છે એ બહુ અગત્યનું છે. પણ ઓઝોન સ્તર જે છે, ઓઝોન સ્તર જે છે એમાં હવે દિવસે ને દિવસે જે છે એ શું થવા માંડ્યા છે? ગાબડા પડવા માંડ્યા છે. શું થવા માંડ્યું છે? ગાબડા પડવા માંડ્યા છે. અને આ ગાબડા પડવા પાછળના મુખ્ય બે કારણો છે. આ ઓઝોન સ્તર જે છે એમાં ગાબડા પડવા માટેના બે કારણો છે. એક સુપરસોનિક જેટ પ્લેન જે છે, સુપરસોનિક જેટ પ્લેન જે છે કે નહીં, એમાં એ લોકો NOx વાપરતા હોય છે. નોઝ જેને કહેવામાં આવે છે. હકીકતમાં નોઝ છે એ કોણ છે તો કે NOxનું મિશ્રણ છે. બરાબર છે. N2S અહીંયા જે છે ને N2O કહેવામાં આવે છે. નોઝ કોણ છે? નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ જે છે ને, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ જે છે એના કારણે. તમે જે છે અમુક પિક્ચરમાં જોયું હોય છે કે ફાસ્ટ એન્ડ ફ્યુરિયસ હોય તો એ ગાડીઓમાં જે છે એ નોઝ જે છે એ નોઝના બાટલા લગાવી દેતા હોય છે, જેના કારણે સ્પીડ જે છે એ જેટ પ્લેન જેમની જેમ વધી જતી હોય છે. તો આ નોઝ જે છે હકીકતમાં નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડનું મિશ્રણ છે, જેના કારણે એમાંથી NOx વાયુ છૂટો પડે છે અને એ ઓઝોન સ્તરમાં ગાબડા પાડે છે. બીજું, આપણે એસીની અંદર, ફ્રીજ જે છે એની અંદર જે CFC વાપરીએ છીએ, જેને શીતક વાયુ કહેવાય, ઠંડુ રાખનારો વાયુ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? શીતક. તો આ જે શીતક વાયુ જે છે ને એ શીતકના કારણે જે છે એમાંને કારણે પણ શું થાય છે? ક્લોરીનનો મુક્ત મૂલક બને છે. તો હવે આપણે શું કરીએ? આ NOx અને CFC દ્વારા કઈ રીતે ઓઝોન સ્તરમાં ગાબડા પડે છે કે નહીં એ એક વખત જોઈએ. બરાબર, એની મિકેનિઝમ જે છે, ક્રિયાવિધિ જે છે એ સમજીએ. બરાબર છે. ચાલો જો હવે આપણે શું કરવું છે કે આપણે ખબર તો પડી કે ઓઝોન જે છે એ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. ઓઝોનના કારણે જે છે એ ઘણા બધા આપણને ફાયદા થાય છે, પણ કોના કારણે ઓઝોન સ્તર પોતે જ તૂટી જાય છે તો એ આપણે શીખવાનું છે. NOx દ્વારા અને CFC દ્વારા, બંનેના કારણે જે ઓઝોન સ્તરમાં ગાબડા પડે છે કે નહીં એની આપણે જે છે એ ચર્ચા કરવાની થશે. બરાબર, ચાલો હવે અહીંયા આપણે બીજા નંબરની વાત કરીએ. સેકન્ડ નંબર શું છે? સેકન્ડ નંબર જો તો કે ભાઈ અહીંયા આપણે વાત કરવાની છે ઓઝોન સ્તરનું વિઘટન. આ વિઘટન જે છે એ બે રીતે થશે. વિઘટન જે છે એ કેટલી રીતે થશે? બે રીતે થશે. પેલું જે છે એ NO દ્વારા. શેના દ્વારા આપણે શીખવાનું છે? NO દ્વારા. જો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જે છે એ વાત કરીએ
સુપરસોનિક જેટ પ્લેન, બરાબર છે, જેને આપણે ફાઇટર પ્લેન પણ કહીએ છીએ. તો આ ફાઇટર પ્લેન જે છે એની ગતિ વધારવા માટે થઈને જે છે એમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની સાથે સાથે જે છે એટલે કે બળતણ આપણે જેને કહીએ છીએ એ બળતણની સાથે સાથે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ઉમેરવામાં આવે છે. આ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ જે છે એ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વપરાય છે. શેના તરીકે? તો કે ભાઈ એના કારણે શું થશે કે ભાઈ જે બળતણ જે છે એ બળતણની બળવાની ક્ષમતામાં ખૂબ વધારો કરી શકાય. એટલે આનું જે એક્ઝોસ્ટ જે છે, એક્ઝોસ્ટને આપણે ગુજરાતીમાં ધુમાડિયું કહીએ, બરાબર છે, સાયલેન્સર. તો એના સાયલેન્સર જે છે, એક્ઝોસ્ટ જે છે એમાંથી કોણ નીકળવાનું છે? એમાંથી નીકળવાનો છે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ, બરાબર છે. હવે આ જે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ જે છે એટલે સુપરસોનિક જેટ પ્લેન જે છે ક્ષોભ આવરણની બદલે ક્યાં જાય છે? સમતાપ આવરણમાં. એટલે ત્યાં એને કોણ ભેગું થવાનું છે? તો કે ત્યાં એને ઓઝોન ભેગો થવાનો છે, બરાબર છે. એ બે ભેગા થશે એટલે શું કરશે? તો કે આમાંથી NO2 અને ઓક્સિજન બનાવી નાખશે. શું બનાવી નાખશે? NO2 અને ઓક્સિજન. મતલબ જેટલો નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ઓઝોનને મળતો રહેશે એટલે ઓઝોન સ્તરનું વિઘટન થશે અને એનાથી શું બનવા મળશે? એનું ઓક્સિજનમાં રૂપાંતર થશે. પછી આ એક પ્રકારની સાયક્લિક પ્રોસેસ હોય. આ એક પ્રકારની જે છે એ શું હોય છે? તો કે એક પ્રકારની સાયક્લિક પ્રોસેસ પણ હોય છે કે ફરીથી તમે આની પ્રક્રિયા કરાવશો તો ફરીથી આમાં શું બનશે? નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ અને બે અણુ જે છે એ આપણને શું મળવાના છે? ઓઝોન જે છે એ ઓઝોનના મળતા રહેતા હોય છે, બરાબર છે. 4 ને 1 5. તો આવી રીતે જે વારંવાર આપણને NO મળતો રહે છે એના કારણે જે છે એ શું થયા કરતું હોય છે? તો કે એના કારણે જે છે ઓઝોન સ્તર જે છે એનું હંમેશા ભંગાણ થતું રહે છે અને ઓક્સિજન જે છે એ ઓક્સિજન બનતો રહેતો હોય છે. એવી જ રીતે આપણે બીજી નંબરની વાત કરીએ CFC દ્વારા, બરાબર છે. CFC નો મતલબ આપણને ખબર છે, આને આપણે ફ્લોરો કાર્બન જે છે એના તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે હકીકતમાં શીતક તરીકેનું કામ કરે છે. શેનું કામ કરે છે? શીતક. તો શીતક શબ્દનો મતલબ જે છે એ શું થાય છે? તો કે શીતક શબ્દનો મતલબ એવો થાય છે કે આના કારણે જે આપણે એર કન્ડિશનર વાપરીએ છીએ, ફ્રીજ જે વાપરીએ છીએ એમાં આપણને નીચું તાપમાન જે છે મળી રહે. પણ CFCની જો વાત કરીએ તો CFCનું મુખ્ય જે રીઝન જે છે એ એવું છે કે એમાંથી ક્લોરીનનો મુક્ત મૂલક છૂટો પડે. શું છૂટું પડે? ક્લોરીન મુક્ત મૂલક જે છે ને એ છૂટો પડે છે. અને આનાથી થાય છે એવું કે ભાઈ એક ક્લોરીન મુક્ત મૂલક જે છે કે નહીં એ 10⁵ જેટલા ઓઝોન અણુ જે છે એ અણુને તોડી નાખે છે. અહીંયા તમને સાદી ભાષામાં લખાવરાવું તો 1 લાખ જેટલા, કેટલા? 1 લાખ જેટલા ઓઝોન અણુને તોડી નાખે છે. કઈ રીતે? ચાલો કે વાતાવરણમાંથી તો અહીંથી કોણ આવ્યો? તો કે ક્લોરીન મુક્ત મૂલક. એ કોને ભેગો થશે? ઓઝોનને. જેવો ઓઝોનને મળ્યો એટલે તરત જ શું બની ગયું? એમાંથી ક્લોરીન ઓક્સાઇડ નામનો મુક્ત મૂલક. અને અહીંયા કોણ આવી ગયો? ઓક્સિજન. હવે પાછો જે ક્લોરીન ઓક્સાઇડ મુક્ત મૂલક છે એ ફરીથી ઓઝોનને મળશે અને ફરીથી એમાંથી શું બની જશે? ક્લોરીન મુક્ત મૂલક વત્તા 2 અણુ ઓક્સિજન. તો જેટલી વખત ક્લોરીન મુક્ત મૂલક અથવા ક્લોરીન મોનોક્સાઇડ મુક્ત મૂલક ઓઝોનને ભટકાતા જશે કે નહીં, તરત જ ઓઝોનના જે છે ટુકડા કરતા જશે, બરાબર છે. તો આ જે છે એ બંને કારણો જે છે એના કારણે શું કહેવામાં આવે છે? તો કે આ બંને કારણોના કારણે ઓઝોન સ્તર જે છે એનું વિઘટન થયા કરે છે, બરાબર છે, તૂટ્યા કરે છે. તો હવે આપણે જો વાત કરીએ તો આવું વારંવાર ન થાય, ઓઝોન સ્તરમાં આવા મોટા મોટા ગાબડા ન પડે એટલા માટે થઈને જે છે એ વિદેશની અંદર UN-ની અંદર મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ અપનાવવામાં આવ્યો છે, બરાબર. પ્રોટોકોલ એટલે કરાર કરવામાં આવ્યો હતો. તો આ જે મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ જે છે એ 16 સપ્ટેમ્બર 1987ની સાલમાં જે છે કરવામાં આવ્યો અને એની અંદર એવો કરાર કરવામાં આવ્યો કે બને ત્યાં સુધી ઓઝોન સ્તરનું વિઘટન થતું અટકાવવું અને એના કારણે આવા જે હાનિકારક રસાયણ જે છે એનો ઉપયોગ બંધ કરવો. એટલે કે CFCનો ઉપયોગ ટાળીને એની બદલે HFC
134A નામનો જે છે એ શીતક વાપરવો અને બીજા એવા કોઈ પણ પ્રકારના કેમિકલ ન વાપરવા જેના કારણે આવા ઘટકો જે છે એને નુકસાન થાય, એટલે એને ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી નામ આપવામાં આવ્યું. શું નામ આપવામાં આવ્યું? ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી. આ ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી શબ્દ જે છે એનો મતલબ એવો થાય છે કે એવા રસાયણો જે છે એનો ઉપયોગ ઓછો કરવો, હરિયાળું રસાયણ જે છે એ બનાવરાવવું, હાનિકારક રસાયણોનો ઉપયોગ ટાળવો, ઓછો કરવો. આનો સાદો મતલબ શું થાય? હાનિકારક રસાયણોનો ઉપયોગ ઘટાડવો અથવા ઓછો કરવો. આને જે છે આને કહેવામાં આવે છે ગ્રીન કેમેસ્ટ્રી. બરાબર છે. 16 સપ્ટેમ્બર જે છે એ અને મોન્ટ્રીયલ પ્રોટોકોલ જે છે એ ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? 1987ની સાલમાં કરવામાં આવ્યો હતો. આ બે વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. તો આ આપણે જે છે એ કોની સાથેની વાત કરી? વાતાવરણના પ્રદૂષણ અને ઓઝોન સાથેની. હવે આપણે જમીનનું અને પાણીનું પ્રદૂષણ જે છે એના વિશેની વાત કરીએ. બરાબર છે. ચાલો. હવે સાંભળો, હવે આપણે જે છે એ વાત કરવાની છે જમીનના પ્રદૂષણની. તો કે ભાઈ જમીનમાં પ્રદૂષણ કઈ રીતે થતું હોય? સોરી, હજી પહેલાં આપણે વાતાવરણના પ્રદૂષણ માટે કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની પણ થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ, પછી આપણે જમીન અને પાણીમાં જઈએ. બરાબર. વાતાવરણ બહુ મોટી વસ્તુ છે, એને પહેલાં પૂરું કરી નાખીએ. હવે આજે આપણે ચર્ચા કરી ને છોકરાઓ, આ શેના કારણે ચર્ચા કરી? તો કે ભાઈ જે આપણે એસી અને ફ્રીજનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એમાંથી CFC નીકળતો હતો એનો. હવે આપણે વાહનો પણ ચલાવીએ છીએ, તો વાહનોથી કેટલું નુકસાન થાય છે એની પણ ચર્ચા જે છે એ ચર્ચા કરીએ. ચાલો, પહેલાં શું કરશું આપણે? તો કે ભાઈ પહેલાં આપણે વાત કરવી છે વાહન વ્યવહાર દ્વારા અને કોલસાના દહન દ્વારા. કોલસાનું દહન. બરાબર છે. તો પહેલાં આપણે જે છે એ ઠંડા પ્રદેશની વાત કરીએ. ઇંગ્લેન્ડ જેવા ઠંડા પ્રદેશની જો વાત કરીએ તો એ લોકો રોજ પોતાના ઘરની અંદર જે છે એ આપણે જે છે એમના ઘરની ડિઝાઇન જોવા જઈએ તો એમના ઘરની ડિઝાઇનમાં શું હોય કે ખૂણાની અંદર એ લોકો ભઠ્ઠી જે છે એ રાખે, જેમાં 24 કલાક માટે આવા કોલસાઓનું દહન થતું હોય. એટલે ઠંડા પ્રદેશમાં શું કરતા હોય એ લોકો SOX એટલે કે સલ્ફરયુક્ત કોલસા જે છે એ કોલસાનું દહન કરતા હોય છે. શું કરતા હોય છે? એ સલ્ફરયુક્ત કોલસાનું દહન કરતા હોય છે. એટલે એમાંથી સતત અને સતત જે છે એ શું મુક્ત થતો હોય છે? SOX મુક્ત થતો હોય છે. અને SOX જે છે એ પછી જે છે એ શેમાં ભળવાનો છે? તો કે એ વાતાવરણમાં ભળશે. એટલે એના કારણે ઠંડા પ્રદેશ જે છે એની અંદર આપણને જોવા મળે છે પ્રકાશ રાસાયણિક ધુમ્મસ જે છે એમાં જોવા મળતી હોય છે, જે ઠંડા પ્રદેશોમાં જોવા મળતી હોય છે. એટલે આના કારણે જે છે શું ઉત્પન્ન થવાનું છે? ધુમ્મસ. ઇંગ્લેન્ડમાં આવું ધુમ્મસ જે છે 2 મહિના સુધી જોવા મળ્યું હતું અને એના કારણે 4000 લોકોના જે છે એ મૃત્યુ થયા હતા. હવે આપણે ગરમ પ્રદેશની વાત કરીએ તો ગરમ પ્રદેશ જે છે એ ગરમ હોવા પાછળનું કારણ છે આનો વાહન વ્યવહાર. એટલે મોટા સિટીની જો વાત કરીએ તો મોટા સિટી જે છે એટલે કે અમેરિકાના જે ન્યુયોર્ક સિટી જે છે એ વિશ્વમાં સૌથી વધારે વાહન વ્યવહાર માટે જાણીતો છે. તો વાહન વ્યવહાર જે છે એના કારણે આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલનું દહન કરશું તો એમાંથી મુક્ત થતો જે કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને બીજું પેટ્રોલ જે છે એ પેટ્રોલ જ્યારે એન્જિન જે છે એ શરૂઆતમાં હતા ત્યારે બહુ અવાજ કરતા, એટલે અવાજ ન કરે એટલા માટે પેટ્રોલ જે છે એ પેટ્રોલમાં સાથે સાથે TEL ઉમેરવામાં આવતું. આને કહેવામાં આવતું ટેટ્રાઇથાઇલ લેડ. અને જે છે છોકરા શું કહેવામાં આવતું? ટેટ્રાઇથાઇલ લેડ કહેવામાં આવતું, જે એન્જિનમાં થતો અવાજને ઘટાડે. એને એન્ટી નોકિંગ બોલવામાં આવે છે. શું બોલવામાં આવે છે? એન્ટી નોકિંગ. તો આ જે એન્ટી નોકિંગ જે છે એના કારણે એન્જિનમાંથી આવતો અવાજ જે છે એ ઓછો કરી શકાય. પણ તકલીફ શું પડતી કે જેવું તમે પેટ્રોલ અને તેલનું દહન કરશો કે નહીં એટલે પેટ્રોલિયમ અથવા ડીઝલમાંથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ મુક્ત થશે અને એન્ટી
નોકિંગના કારણે એમાંથી લેડ ઉત્પન્ન થશે, જેનું કેમાં પણ રૂપાંતર કરી શકાતો નથી. અને આ લેડ જે છે એ સીધે સીધો શ્વાસોશ્વાસની અંદર જવાથી જે છે એ સીધે સીધા ફેફસાના રોગ જે છે એ રોગ કરતો હતો. એટલા માટે ધીમે ધીમે પેટ્રોલમાંથી જે છે એ લેડનો ઉપયોગ ઘટાડવામાં આવ્યો છે. અને એના કારણે જે છે એ BS4 અને BS6 પ્રકારના જે એન્જિન બનાવવામાં આવે છે ને, એ એન્જિન આના માટે બનાવવામાં આવે છે કે તમારે જે છે એ જે એન્જિન મોડિફાઈ કરેલું હોય છે, જેમાં અવાજ પણ નથી આવતો અને આવા લેડ નામના ઘટકનો ઉપયોગ કરવામાં પણ નથી આવતો. એટલે આપણને એમ થાય કે સરકાર જે છે એ BS2 વાળા વાહનો ઉપર શું કામ બંધ લગાવી દે છે, શું કામ BS4 કાઢે છે, શું કામ BS6 કાઢે છે. તો આ બધા પાછળનું કારણ એવું છે કે એન્જિન જેટલું મોડિફાઈ થયા કરશે એના કારણે આવા લેડ જેવા ઘટકોનો ઉપયોગ જે છે એ ઘટાડી શકાય અને એમના ધુમાડો જે છે એ ધુમાડામાંથી પણ ફેરફાર કરી શકાય. એટલા માટે આ કાર્બન મોનોક્સાઇડનો ઉપયોગ ઘટી જાય એટલા માટે થઈને CNG અને ઇલેક્ટ્રિક વાહન જે છે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. એટલા માટે તો હવે 4 વર્ષ સુધી કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક સાધનની ખરીદી ઉપર તમને સબસિડી પણ મળવાની છે. બરાબર છે. તો આ કાર્બન મોનોક્સાઇડ શું કામ નુકસાન કરતા છે એનું મોટું કારણ આપું. આપણા રુધિરની જો વાત કરીએ તો રુધિરમાં હિમોગ્લોબિન આવેલું છે અને હિમોગ્લોબિનનું એક કામ શું છે તો કે હિમોગ્લોબિન ઓક્સિજન સાથે જોડાઈ જાય અને શરીરની દરેક પેશી જે છે એમાં ઓક્સિજન સપ્લાય કરવાનું કામ કરે છે, ઓક્સિજન પહોંચાડવાનું કાર્ય કરે છે. અને ઓક્સિજનને પહોંચાડવાનું કાર્ય કરે ને એટલે હિમોગ્લોબિન અને ઓક્સિજનનું એક સંકીર્ણ બને, જેને હિમોગ્લોબિન સંકીર્ણ બોલવામાં આવે છે. શું બોલવામાં આવે છે? ઓક્સી હિમોગ્લોબિન સંકીર્ણ. પણ હવે જો શ્વાસોશ્વાસ દ્વારા કાર્બન મોનોક્સાઇડ જાય ને તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ એ પ્રબળ લિગેન્ડ્સ છે. કેવો છે? સૌથી વધારે પ્રબળ લિગેન્ડ્સ કોણ? કાર્બન મોનોક્સાઇડ. તો આ કાર્બન મોનોક્સાઇડ લિગેન્ડ્સ એટલે જોડાવનાર ઘટક. તો એની જોડાવાની ક્ષમતા જે છે એ હિમોગ્લોબિન કાર્બન મોનોક્સાઇડ સાથે જ્યારે જોડાય છે એ હિમોગ્લોબિન ઓક્સિજન સાથે જોડાય ને એના કરતાં 300 ગણો વધુ સ્થાયી છે. 300 ગણો વધુ સ્થાયી છે. બરાબર છે. તો રુધિરને એવી ખબર ન પડે કે આ ઓક્સિજન છે એની સાથે જોડાવું કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ સાથે જોડાવું. એને ખાલી એટલી જ ખબર પડે કે જોડાયા પછી સ્થિર કોણ રહે છે. તો રુધિરને તો એટલી જ ખબર પડી કે આ કાર્બન મોનોક્સાઇડ જો જોડાઈ જાય ને તો એ પોતે 300 ગણો વધુ સ્થાયી થઈ જાય. એટલે એ શું કરશે? ઓક્સિજનને પડતો મૂકશે અને એની બદલે કોની ભેગું જોડાવાનું પસંદ કરશે? કાર્બન મોનોક્સાઇડ સાથે. અને એનાથી શું બનાવી નાખશે? કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન સંકીર્ણ. એટલે એ શું બનાવી નાખે છે? કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન સંકીર્ણ બનાવશે, જે આના કરતાં 300 ગણું વધુ સ્થાયી છે. અને એના કારણે શરીરમાં ઓક્સિજનની જે છે એ જરૂરિયાત ધીમે ધીમે શું થશે? ઘટવા માંડે છે. બરાબર. તો આ બધી જે આપણે ચર્ચા કરી એ બધી ચર્ચા જે છે એ હવાના પ્રદૂષણ સાથે સંકળાયેલી હતી. બરાબર છે. હવે આપણે જો જમીનના પ્રદૂષણની વાત કરીએ તો જમીન પ્રદૂષણનું એકમાત્ર કારણ છે અવિવેકી ભર્યો ખાતરનો ઉપયોગ. તમે જાણ્યા જોયા વગર જે છે જેમ આવે એમ ખાતર જો નાખ કરશો કે નહીં તો એ જમીનની ફળદ્રુપતાને 0 કરી નાખશે. જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટાડે છે અને એના કારણે જે છે એ જમીનની ફળદ્રુપતામાં શું થશે? ઘટાડો. એટલે જરૂર હોય એવા પ્રકારના જે છે એ ખાતરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર છે. તો જમીન પ્રદૂષણ થવા પાછળનું એકમાત્ર કારણ શું છે? ખાતરનો ઉપયોગ. હવે આપણે જે છે એ પાણીના પ્રદૂષણની વાત કરીએ તો કે ભાઈ પાણીનું પ્રદૂષણ તો આપણને બધાને ખબર જ છે શેના કારણે થાય છે. તો કે મોટી મોટી જે ફેક્ટરી જે છે એ પોતાનું જે નકામું પાણી જે છે એ નકામું પાણી શેમાં છોડે છે? તો કે ભાઈ નદી જે છે એ નદીમાં છોડે છે. બસ ત્યાંથી તો બધાની શરૂઆત થાય છે. બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે જે છે એ જો આપણે વાત કરીએ
તો આજે ફેક્ટરી જે છે એ ફેક્ટરીમાંથી જે છે એ નીકળતા NOx અને SOx જે છે એ હવા સાથે ભળે અને હવા સાથે ભરીને એમાંથી વાદળો બંધાય અને આ વાદળો જે છે એ પછી જ્યારે વરસે પ્રવાહી સ્વરૂપે એને આપણે એસિડ વર્ષા તરીકે જે છે એ ઓળખીએ છીએ. કોઈ પણ ફેક્ટરી જે છે ફેક્ટરીમાંથી નીકળતા આવા NOx SOx પ્રકારના જે છે એ હવામાં ભળે એના વાદળો બંધાય અને એમાંથી શું થાય? એસિડ વર્ષા. એસિડ વર્ષા હકીકતમાં જે છે નીચા લેવલે જે છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ દ્વારા પણ થાય છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જ્યારે પાણી સાથે ભળે એટલે એમાંથી શું બનાવી નાખે? H2CO3, જેને કાર્બોનિક એસિડ કહેવામાં આવે છે. નીચા લેવલે જે છે આ બનાવે છે અને કાર્બોનિક એસિડ જે છે એનું પછીથી શું થાય છે? તો કે એનું પછીથી પાણીમાં વિઘટન થાય છે, આયનીકરણ થાય છે. એટલે H3O+ અને HCO3- બનાવી નાખે છે. આ H3O3+ બનવાને જ એસિડ કહેવામાં આવે છે. જનરલી એસિડ વર્ષા જે થાય છે એની pHનું મૂલ્ય નિયરલી ઇક્વલ ટુ 5.6 થી 5.7ની આસપાસનું જે છે એ જોવા મળતું હોય છે. પણ આના કારણે ઓછું પ્રમાણ. પણ આ જે છે કે ભાઈ NOx અને SOxની જો વાત કરીએ એટલે કે આ બંનેની મદદથી HNO3 અને જે H2SO4 બની જાય છે કે નહીં, એ કાર્બોનિક એસિડ કરતાં ઘણા બધા વધારે પ્રમાણમાં નુકસાન કરતા સાબિત થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે મથુરાની જો વાત કરીએ તો મથુરા જે છે એની અંદર ઓઇલ રિફાઇનરી આવેલી છે. શું આવેલી છે? ઓઇલ રિફાઇનરી. બરાબર છે. તેલનું જે શુદ્ધિકરણ કરે ને એને ઓઇલ રિફાઇનરી કહેવામાં આવે છે. આ જે ઓઇલ રિફાઇનરી જે છે એમાંથી જે કંઈ પણ વાયુઓ છૂટા પડે છે કે નહીં, એ બધા જે છે એ એસિડ વર્ષા તરીકે તાજમહેલ ઉપર પડે છે. શેના ઉપર? તાજમહેલ ઉપર. હવે આપણને ખબર છે કે તાજમહેલ જે છે એ આરસનો બનેલો છે, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનો બનેલો છે. તો કેલ્શિયમ જે છે એ બેઝ તરીકે વર્તે. એસિડ જે છે એના બંનેની પ્રક્રિયા થાય એટલે એસિડ બેઝની પ્રક્રિયા થવાથી શું બનવાનું છે? ક્ષાર અને પાણી. તો એ જે ક્ષાર જે છે એ આરસ પાણ ઉપરથી લાગવાના કારણે એ જે સફેદ કલરનો જે છે એ તાજમહેલ હતો એ ધીમે ધીમે જે છે આછો પીળાશ પડતો જોવા મળે છે. અને આછો પીળાશ પડતો પડવા પાછળનું કારણ શું છે? એસિડ વર્ષા. શું છે? એસિડ વર્ષા જે છે એના તરીકે આપણે એને ઓળખાવી શકાય. બરાબર છે. તો આ હવાનું, પાણીનું અને પાણી જો જમીનમાં જતું રહે તો જમીનનું પ્રદૂષણ, આ બધું પ્રદૂષણ જે છે એ એસિડ વર્ષા જે છે એના કારણે જે છે એ જોવા મળી શકે છે. બીજા નંબરની આપણે વાત કરીએ તો આજે પાણીનું પ્રદૂષણ આપણે માપવું હોય, પાણીનું પ્રદૂષણ જે છે એ પ્રદૂષણ આપણે માપવું હોય તો એના માટે બે પ્રકારની કસોટી કરવામાં આવે છે, BOD અને COD. બરાબર. આને બોલવામાં આવે છે બાયોલોજિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ. ગુજરાતીમાં કહીએ તો આને જૈવ ઓક્સિજન જરૂરિયાત બોલાય. શું બોલાય? જૈવ ઓક્સિજન જરૂરિયાત. બરાબર છે. જે પ્રવાહીમાં જશે, ઓક્સિજનની પ્રક્રિયા કરશે, સૂક્ષ્મ જીવો જે છે એ કાર્બનિક ઘટકોનું વિઘટન કરશે. આમાં શું કરતા હોય છે કે કાર્બનિક દ્રવ્યો જે છે એ દ્રવ્યનું સૂક્ષ્મ જીવો જે છે એના દ્વારા જે છે એ વિઘટન કરાવવામાં આવે છે. પણ આ લાંબી પ્રક્રિયા છે, આ 5 દિવસ ચાલતી પ્રક્રિયા છે. ત્યારે આપણને જે છે એ પાણીની પ્રદૂષણની માત્રા જે છે એ જાણવા મળે છે. આની બદલે જો આપણે CODનો ઉપયોગ કરીએ, COD જે છે એનો મતલબ શું થવાનો છે? તો કે એને કહેવામાં આવે છે બાયોકેમિકલ. બરાબર. કેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ. ગુજરાતીમાં કહીએ તો આને જૈવ રાસાયણિક, કેમિકલનો મતલબ રાસાયણિક ઓક્સિજન જરૂરિયાત કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? ઓક્સિજન જરૂરિયાત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આની અંદર જે છે કયા કયા કેમિકલ વાપરવામાં આવે છે? K2Cr2O7 વત્તા H2SO4. શું વાપરવામાં આવે છે? પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે K2Cr2O7 વત્તા H2SO4નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે આપણને 2 થી 3 કલાકની અંદર જે છે એ પરિણામ આપે છે. આનું પરિણામ આવતા કેટલો સમય લાગે છે?
5 દિવસ અને આનું પરિણામ આવતા કેટલો સમય લાગે છે? 2 થી 3 કલાક. એના કારણે આપણને ખબર પડે છે કે પાણી કેટલું પ્રદૂષિત છે. પ્રદૂષણની માત્રા તમે નક્કી કરી શકો છો અને આ બંને પ્રદૂષણની માત્રા જે છે એ મિલીગ્રામ પ્રતિ લીટર એટલે કે પીપીએમ એકમમાં માપવામાં આવે છે. શેમાં માપવામાં આવે છે? પીપીએમ એકમ જે છે એમાં માપવામાં આવે છે. બરાબર છે. તો હવે આપણે આના પછી જે છે એ પાણીના પ્રદૂષણથી કેવા પ્રકારના રોગો થાય છે એની જે છે એ થોડી ઘણી ચર્ચા જે છે એ કરશું. બરાબર છે. ચાલો હવે સાંભળો. હવે આપણે આજે શીખા ને આ શીખા કે પ્રવાહી પ્રદૂષણ કેવું છે, જમીનનું પ્રદૂષણ કેવું છે, આ બધાની આપણે ચર્ચા કરી. હવે આના પછી આપણે પાણીની અંદર જે ઘટકો હાજર છે એમાંથી કયા કયા પ્રકારના જે છે એ રોગો થઈ શકે છે અથવા હવા જે છે એ હવામાં આવેલા ઘટકો છે એનાથી કયા કયા પ્રકારના રોગો થઈ શકે છે. તો હવે આવા રોગ વિશેની થોડી ઘણી ચર્ચા જે છે એ ચર્ચા કરીએ. બરાબર. ચાલો તો પેજ નંબર 4 ઉપર હવે આપણે કયા કયા પ્રકારના રોગ થાય છે ને એ રોગની ચર્ચા જે છે એ કરવાની છે. હવા દ્વારા કયા થાય છે, પ્રવાહી પાણી દ્વારા કયા થાય છે, વાતાવરણ દ્વારા કયા થાય છે, જમીન દ્વારા કયા થાય છે, તમામ પ્રકારના રોગો વિશેની આપણે ચર્ચા કરીએ. બરાબર. અને જેની આપણે કાલે MCQમાં પણ ચર્ચા કરવાની થશે. બરાબર. થોડુંક ધ્યાન રાખશું. ચાલો જો પેલું આપણે વાતાવરણ જે છે એ વાતાવરણની જો વાત કરીએ ને તો એમાં આપણે શું કીધું કે ભાઈ વાહન વ્યવહાર જે કરો છો તમે તો વાહનોમાંથી જે કાર્બન મોનોક્સાઇડ નીકળે છે અને લેડ જે નીકળે છે કે નહીં, તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ જે છે એ આપણે શીખા કોની ભેગું જોડાઈ જતું હતું તો કે હિમોગ્લોબિન સાથે જોડાઈ જાય અને એના કારણે જે છે એ ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટાડે છે. શરીરમાં રહેલા ઓક્સિજનનું પ્રમાણ કેવું થાય છે તો કે ઘટાડે છે, જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવા મળે છે. શું થાય છે? શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે. બરાબર છે. અને બીજા ઘણા બધા રોગો જે છે થતા હોય છે. એટલે થોડાક વર્ષો પહેલાં 2 વર્ષ પહેલાં જે છે એ ટ્રાફિક પોલીસનો જે સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો એમને એક જ જગ્યાએ સતત અને સતત જે છે એ ડ્યુટી હોવાના કારણે જે વાહનોનો ધુમાડો જે ખાવો પડતો હતો એનાથી એમના શરીરનું ઓક્સિજન પ્રમાણ જે છે એ ઘણું બધું ઘટી ગયું હતું. જેના કારણે દરેક જે છે એ દરેકને શ્વાસોશ્વાસની તકલીફનું વધારે અથવા ઓછું પ્રમાણ જે છે એ જોવા મળતું હતું. બરાબર છે. શ્વાસ લેવામાં જે છે એ તકલીફ પડે એના કારણે જે છે એ સાંધામાં પણ દુખાવો જે છે એ શરૂ થઈ ગયો હતો. બરાબર છે. શરીર જે છે એની અંદર ઓક્સિજનનું પૂરતું પ્રમાણ ન મળે તો દરેક ભાગ જે છે એની અંદર દુખાવો જે છે એ દુખાવો જોવા મળતો હતો. ફેફસાના અમુક પ્રકારના રોગ જે છે એ પણ જોવા મળતા હતા જેને આપણે ટ્યુબરક્યુલોસિસ ટીબી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. સતત અને સતત ઉધરસ જે છે એ ઉધરસ આવવા મળતી હતી. બરાબર. લેડની જો વાત કરીએ તો લેડ પોતે જ જે છે એ કેન્સર પ્રેરક છે. લેડની જો વાત કરીએ તો પોતે કેન્સર પ્રેરક છે. બીજા નંબરની વાત કરીએ તો લેડ દ્વારા જે છે વિકિરણોનું પણ ઉત્સર્જન થતું હોય છે. તો એના કારણે જે ન્યુક્લિયર જે છે એ ન્યુક્લિયર પણ અસર લેડ દ્વારા આપણને જોવા મળતી હોય છે. તો વાહનોમાંથી આવા પ્રકારના જે છે એ રોગ આપણને જોવા મળતા હોય છે, જેને આપણે એક ઉદાહરણ ટ્યુબરક્યુલોસિસનું પણ લઈ શકાય છે ને ટીબી આપણે કહીએ છીએ. બરાબર છે. ટીબી આપણને ખ્યાલ છે ટ્યુબરક્યુલોસિસથી થાય છે. હકીકતમાં બેક્ટેરિયા દ્વારા થતું છે. શ્વાસ ફેફસા હોય ને ફેફસાની અંદર જે છે એ ગંઠાઈ જાય. ચાલો હવે પાણીની વાત કરીએ. પાણીની જો વાત કરીએ તો પાણીમાં નાઇટ્રેટનું પ્રમાણ જે છે એ વધી જવાથી બરાબર NO3- એટલે શું કહેવાય? નાઇટ્રેટ આયન. આ નાઇટ્રેટ આયનનું પ્રમાણ વધી જવાથી જે છે એ બ્લુ બેબી નામનો રોગ થાય. કયો રોગ થાય? બ્લુ બેબી જે છે
એના નામનો રોગ થાય, બરાબર છે. એની આપણે આવતીકાલે પણ ચર્ચા કરશું. આ જાપાનની અંદર જે છે એ જોવા મળતો રોગ છે. ત્યાં જોવા મળતો રોગ છે જાપાનની અંદર, બરાબર છે. આ મિનીમાતા જે છે, જાપાનનું મિનીમાતા શહેર જે છે એ શહેરમાં આનું સૌથી પહેલાં જે છે એ પ્રમાણ જોવા મળ્યું હતું, બરાબર છે. એટલે આપણે જો આની વાત કરીએ તો જાપાનનું જે સિટી હતું એની અંદર કેમિકલ ફેક્ટરી હતી. એ નદીની અંદર જે છે એ આવા નાઇટ્રેટયુક્ત અશુદ્ધિ જવા દેતી, જેના કારણે ત્યાંની જે માછલી જે છે એના ઉપર આ નાઇટ્રેટની અસર થઈ અને એ માછલીનો ઉપયોગ જાપાનના લોકો જે છે ખોરાક તરીકે કરતા. તો એની અંદર આવો મિનીમાતા જે છે એ શહેરની અંદર બ્લુ બેબી નામનો રોગ થયો હતો, એટલે એને મિનીમાતા રોગ પણ કહેવામાં આવતો હતો, જેના કારણે જે છે એ હાથ પગ જે છે એ જકડાઈ જતા, બરાબર છે. અને સાંધાના દુખાવા જે છે એ સૌથી વધારે જોવા મળતા. બીજું આપણે ફ્લોરિનની જો વાત કરીએ, ફ્લોરિનયુક્ત ઘટકો, બરાબર છે. આપણે નજીકમાં જે ખારા ઘોડા જે છે એમાં પણ આ ઘટક જોવા મળે છે. ફ્લોરિનયુક્ત પાણીનો ઉપયોગ કરે, એટલે ફ્લોરિનયુક્ત પાણી પીવાથી અથવા વાપરવાથી જે છે એનાથી જે છે એ દાંત જે છે એ દાંતના દુખાવા અને પેઢા નબળા પડવા, બરાબર છે. આ બે પ્રકારની લાક્ષણિકતા જે છે એ મોટાભાગે જોવા મળતી હતી. દાંત પીળા પડી જતા, કેવા થઈ જતા? દાંતનું જે છે એ પીળા પડી જતા. તો આ ફ્લોરિન જે છે એ ફ્લોરિનના કારણે પણ આ વસ્તુ જોવા મળે છે. અને આજકાલના સમયની જો વાત કરીએ તો સૌથી વધારે પ્રમાણ જે છે, સૌથી વધારે પ્રકારનું જે પ્રદૂષણ જે છે, મોસ્ટ પોલ્યુટન્ટ જેને આપણે કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે, મોસ્ટ પોલ્યુટન્ટ, તો એ હશે ન્યુક્લિયર. શું હશે? ન્યુક્લિયર બોમ્બ જે છે એના જે ધડાકા કર્યા હતા અમેરિકાવાળાએ જે છે એ જાપાનની અંદર નાખ્યા હતા, તો હિરોશીમા અને નાગાસાકી ઉપર, તો એની અસર લાંબા વર્ષો સુધી જોવા મળતી હતી. એટલે સૌથી વધારે જે અત્યારે પોલ્યુટન્ટ જે છે એ કોણ છે? ન્યુક્લિયર પોલ્યુટન્ટ છે. આપણે 92 યુરેનિયમ 238ની વાત કરીએ તો એ પોતાનામાંથી મોટા ભાગે આલ્ફા વિકિરણો જે છે એ આલ્ફા વિકિરણોનું સતત ઉત્સર્જન જે છે એ ઉત્સર્જન કરતા રહેતા હોય છે, જેના કારણે જે છે એ આ અસર જે છે એ ઘણા વર્ષો સુધી પણ જોવા મળતી હોય છે. બીજા નંબરની આપણે વાત કરીએ બીડી સિગરેટ અથવા અમુક પ્રકારના લાકડાનું દહન, બરાબર છે. તો એની અંદર જે છે એ 3,4 બેન્ઝપાયરીન આવેલું હોય છે. શું આવેલું હોય છે? 3,4 બેન્ઝપાયરીન, જે કાર્બન મોનોક્સાઇડ જે છે એનું દહન જે છે એ વધુ પ્રમાણમાં કરે છે. અને આના કારણે જે છે એ ફેફસા જે છે એ ફેફસા નબળા પડતા જાય છે, બરાબર છે. બીડી સિગારેટ તમાકુની જો વાત કરીએ તો એનું દહન થવાથી એમાંથી 3,4 બેન્ઝપાયરીન મુક્ત થાય છે. જો હું તમને બંધારણ જે છે એ દર્શાવું કે ભાઈ બેન્ઝપાયરીનનું બંધારણ જે છે એ કેવા પ્રકારનું જોવા મળે છે, બરાબર. જો આ જે બંધારણ હું જે બનાવું છું કે નહીં, આ પાયરીનનું બંધારણ છે. આ જે બંધારણ છે એ કોનું છે? પાયરીનનું બંધારણ છે. અને પાયરીનની સાથે જ્યારે ત્રીજા અને ચોથી જગ્યા ઉપર જ્યારે બેન્ઝીન જોડાઈ જાય કે નહીં, આને બોલવામાં આવે છે 3,4 બેન્ઝપાયરીન. વાદળી કલરનું બંધારણ પાયરીનનું છે, જ્યારે લાલ કલરનું બંધારણ જે મેં જોડી દીધું ને એ 3,4 બેન્ઝપાયરીન છે, જે ફેફસા નબળા બનાવતા થાય છે, બરાબર છે. એના ધુમાડા જે છે એ ધુમાડાથી, અને આ બધું ક્યાંથી જોવા મળે છે? 3,4 બેન્ઝપાયરીન બીડી અને સિગારેટ જે છે એ સિગારેટનું દહન થાય કે નહીં, એ દહન થાય એના ધુમાડામાંથી આપણને આ પ્રકારના ઘટકો જોવા મળે છે. તો આજે આપણે જે છે એ શું કર્યું છે? તો કે આજે આપણે જે છે આ તમામ પ્રકારની ચર્ચા જે છે એ કરી લીધી છે. ચેપ્ટરમાં જેટલા પણ અગત્યના જે છે એ આપણને જોવા મળતા હતા એવા. આવતીકાલે MCQ સોલ્વ કરી એટલે આજે જે 4 બોર્ડ લખાવ્યા છે ને એ ચોપડો બાજુમાં રાખજો. એ ચોપડો તમે બાજુમાં રાખશો કે નહીં, એના કારણે જે છે તમને લગભગ મોટા ભાગના MCQના જવાબ જે છે એ જવાબ મળી જશે, બરાબર છે. 4 બોર્ડ વર્ક કરાયું છે, આખું ચેપ્ટર તમને આ 4 બોર્ડની અંદર બધું કવર કરી નાખ્યું છે. આવતીકાલે લગભગ તમને 90% પ્રશ્નના જવાબ જે છે એ આ બોર્ડ વર્કમાંથી જ મળી રહેવાના છે. બાજુમાં રાખજો, મટીરિયલ બાજુમાં રાખજો, સમજતા જશું, સોલ્વ કરતા જશું. ઓકે, ચાલો તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જે છે એ આપણે MCQ સાથે મળીએ છીએ. આજ માટે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.